إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha galamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni o'zining igi-shigi bo'lmagan hurmatlarida, keng ne'matlarida yashatuvchi birdan bir buyuk Robbimiz bo'lgan, yerlarning ham ko'klarning Robbisi bo'lgan, birdan bir g'ibodatga loyiq haq ilahimiz bo'lgan Alloh Taolaga barcha maqtov va ulug'lovlarimiz, shukr va rahmatlarimiz bo'lsin. Biz mu'min musulmonlar Alloh Taolaning borlig'ina ham birligine iman keltirdik. Allohdan boshqa g'ibodatga loyiq bo'lgan hech bir zot yo'q deb shahodat keltirdik. Kimni Alloh Taola o'zining fazilati ham rahmati bilan to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, ani hech kim adashtira olmas. Kimni Alloh Taola o'zining adilligi bilan bandaning kasb etgani uchun to'g'ri yo'ldan mahrum etsa, aning ko'ngil ko'zin so'qiraytsa, ul so'qiraygan ko'zni bir kimda ocha olmas. Ani hech kim to'g'ri yo'lga keltira olmas. Yer ham ko'klarga Alloh Taolaning rahmati ham bizga bo'lgan ulug' ne'mati bo'lib kelgan suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz, Allohning salami ham salavati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, Alloh Taolaning qullari Robbingizga gunoh qiluvdan saq bo'ling'iz. Narsagina ishlasagizda, narsagina siylasagizda, onun har doim bizni ko'rib, bizni eshitib, bizni bilib turuvin unutmag'iz. Alloh Taolaning bizga bo'lgan ulug' ne'matlarini esda tutig'iz. Allohning rahmatli bandalari bo'ling'iz. Alloh Taola shukr etuvchi bandasin yarata, shukr etuvchiga ne'matin orttirib, barakati bilan bera, buni biligiz. Ibn Majah hazratlari o'zining hadislar jiyintig'ida Abu Darda radhiyallohu anhudan bir shunday hadis rivoyat qila. Kunlardan bir kunni Abu Darda ayta, Allohning elchisi bizning yonimizga chiqdi dey. Balki ular masjidda bo'lganlardir. Allohning elchisi uyida bo'lgandir. Ham biz o'zaro jiyilishib, siylashib o'tirganda Allohning elchisi bizning yonimizga chiqdi dey. Ol chiqqanda biz faqirlik turunda siylashaydik. Ham shusha faqirlik degan narsadan qo'rqishib o'tiraydik dey. Ya'ni har bir kishi qo'rqa faqirlikdan, faqir bo'lmasqa edi, mana bolalarimiz boy bo'lsalar edi deb shulay turib sahobalar faqirlikni esga olib o'tirganda suyukli payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam kelib chiqa ham so'zlarin eshitib, ol bizga dey, siz faqirlikdan qo'rqasizmi deb aytdi dey. Jonimning xo'jasi bilan ont etib aytam, sizning ustingizga dunyo quyib yog'gan yomg'ir kabi yog'ashaqdi. Siz faqirlikdan qo'rqasiz, lekin dunyo dey, mana nishik quyib, qay bir yerda avullarda aytalar, ishib yog'di deylar. Quyib yog'gan yomg'ir kabi tezdan sizning ustingizga dunyo yog'ashaqdi. Hatta yuragingizni dey, shusha dunyo molig'ina haq yo'ldan toypildirashaqdi. Ya'ni dunyoga aldanib, siz haq yo'ldan ketashaqsiz. Men sizni ochiq oqliqda qoldirdim. Aning tunida, kunida bir tegiz ochiq bo'ldi dey. Ya'ni suyukli payg'ambarimiz har narsani tafsillab, jintiklab,
бәйнә аңлатып бирде, нәрсә безгә файдалы, нәрсә безгә зыянны, нәрсә безне бәхетле итә, нәрсә безне хәсрәткә төшерә, нәрсә эшләсәк без дингә якынаябыз, нәрсә эшләсәк без диннән китәчәкбез. Шуңа күрә сөекле пәйгамбәребез мин калдырган диннең ди, шәригатьнең төне дә көндез кебек ди, күренеп тора бөтен әйбер ди. Бу хадис Ибн Маҗа риваятында килә. Һәм Имам Манауи рахимахуллаһ әйтүенчә, әлеге хадистә сөекле пәйгамбәребездән сөенеш килә. Аллаһы Тәгалә бу өммәткә фәкыйрьлектән соң, мискинлектән соң байлык, көч-куәт бирәчәк. Ләкин сөекле пәйгамбәребезнең өммәте шушы мал, байлык сәбәпле Раббысына гыйбадәт кылуны онытачак. Дөньяны ярату сәбәпле туры юлдан баручы калепләр дә хак юлдан тайпылачак, хидаят юлыннан адашачак һәм дөнья матурлыгы аларның фитнәсе булачак дип Имам Манауи шушы хадискә аңлатма бирде. Азиз кардәшләрем, менә бу сөекле пәйгамбәребезнең моннан 1400 елдан артык элек әйтеп калдырган сүзләре. Һәм кем шушы сүзләр белән килешми? Кем бүген шушы халәтне күрми? Дөнья байлыгы, дөнья рәхәтләре, дөнья зиннәтләре мул яңгырлар итеп өстебезгә ява. Карагыз, нинди йортларда, нинди фатирларда яшибез, нинди атларга атланып йөрибез, киек дисәк, нинди киемнәр киябез, ашык дисәк, нинди табыннардан тукланабыз. Азиз кардәшләрем, бала чагы, авылда мәчеткә йөргәндә бер бабай сөйли иде. Бала чагы ачлыкта үткән бер малайга ди безнең авылда. Кибеттә товар бушатышкан өчен прәник бирделәр ди. Һәм ул шуны кибет артына утырып, шул прәникне тәмләп ашаганнан соң, ул әйтте ди, карагыз әле, Сталинның да булай ашаганы юктыр дип әйтте ди. Чөнки аның өчен менә шушы бер прәникне ашау ул зур бәйрәм. Һәм ул патшалар да хәтта бу кадәр тәмле ашамыйлардыр дип уйлый торган булган. Шуңа күрә җәмәгать, дөнья шул кадәр матурланды. Дөнья шул кадәр киңәйде. Һәм дөнья матурланган сайын ул һаман күңелебезнең иченәрәк керә. Ул һаман безнең күңелебезнең түрдәге урынын сорый. Тагында нишкәрәк булган кылларына үтә. Кешенең шушы матур дөньяны үз иткәннән соң иң курыкканы, иң борчылганы намусын югалту түгел, оят бетү, әхлак җимерелү, йөрәктә иман нурлары сүнү түгел. Юк, кызганыч. Дөнья малы кулдан китү. Менә нәрсә куркыныч булып тора. Кеше имансызлык, әхлаксызлык, оятсызлык кебек куркыныч сүзләрдән түгел, бәлки фәкыйрлек, хәерчелек, мохтаҗлык, безнеңчә әйткәндә кризис һәм башка шундый сүзләрдән күбрәк курка. Шуңа күрә, әгәр дә кешеләр бер урынга җыелышсалар, алар нәрсә турында күбрәк сөйләшәләр? Бала тәрбиясе турындамы? Ничек безгә балаларыбызны тәрбияләргә? Ничек итеп без үлгәч безнең өчен дуга кылучы, бездән иманлырак булган, бездән диннерәк булган буыннар тәрбияләп калдырырга? Ничек итеп милләтнең әхлак дәрәҗәсен күтәрергә? Бу сүзләрне әйтсәң, кайвакыт это вы о чем, хазратушка диләр. Сез ни турында сөйлисең диләр. Юк, җәмәгать, нинди әхлак, нинди тәрбия? Без бүген дөнья куабыз. Без бүген дөньяны бүлешәбез. Һәм шунысы кызык, җәмәгать, кемдә күпме дөнья булса, ул шушы дөньяны үз каланчасыннан бүлә. Шушы дөньяга ул үз дәрәҗәсендә үз сазлыгына чума. Әгәр дә
шушы 12 мең пенсияга өйрәнгән авылда әби бабайлар җыелышса, алар инде пенсия сөйләшә. Шулай торып дөньяны бүлә. Завод эшчеләре тәмәке тартырга 15 минутка чыксалар, начальство үзенә күпме премия язганын кайгырта. Бер вакыт бер дустым Мәскәүгә ашка чакырды, ифтарга. Һәм анда җыелган таза хәлле кардәшләребезне күреп, мин инде форсаттан файдаланып бер 15 минут, 20 минут дөнья турында сөйләдем. Алданмагыз дөньяга. Күпме генә кусагыз да куып бетерә алмыйсыз сез ул дөньяны. Чөнки дөньяны куган сайын ул сездән китә. Дөньягыз кисәгездә булсын, ләкин күңелегезгә кермәсен дип, бик каты итеп, инде үзем курыктым, сүкмәсләр микән, каяндыр килде дә бу безгә акыл өйрәтә дип, ләкин үзем каты итеп 15-20 минут сөйләгәч, бер 5 минутка вагаз җитте. Аннарысын 5 минуттан китте. Ә син ишеттеңме, Башнефтьнең акциялары төшкән икән, шуларны күпмендер аларга кирәк. Лукойлда шундый хәлләр булган икән. Менә фәлән оешмада фәлән нәрсә булган икән. Яңадан нәрсә? Яңадан сазлыкка кирип шумдык. Менә шулай итеп җәмәгать 15-20 минутка чыгып тордылар да, шушы сазлыктан аннарысын шушы сазлык дөнья үзенең капшавычларын шупылцылары белән эләктереп яңадан алып кирип китте. Менә шулай итеп без дөнья сазлыгында яшибез. Әлхәмдүлилләх. Аллаһы Тәгаләнең дине бар. Әлхәмдүлилләх, Аллаһ Тәгалә безгә шушы динебезгә кайту, үзебезнең калбыбыз, күңелебез белән эшләү, аны төзәтү юлларын ачты. Сөекле пәйгамбәребез шушы хадиснең ахырында нәрсә диде? Мин сезне ачыктан ачык аклыкта калдырдым, аның төне дә, көне дә бер тигез ачык булды диде. Әгәр дә без мөселманнар үзебезнең динебезне өйрәнсәк, сөекле пәйгамбәребез безгә калдырган шушы мирас, шушы чиста чишмә суларыннан эчсәк, җәмәгать, диннең мүбәрәк күрсәтмәләрен өйрәнеп, шуны тормышта куллансак, кешегә тормышында нинди генә сынау, нинди генә фитнә килмәсен, кеше нинди генә михнәткә, бәләгә тарымасын, ул шушы дин нуры, иман нуры белән чыгу юлын табачак һәм Аллаһның рәхмәте белән туры юлдан тайпылмый калачак. Әгәр дә кешеләр фақирлек дигән, шушы дөньяның китүе түгел, дөньяның азайып китүе, хәтта кимүеннән курыксалар, байлыгым китә дип ут эчендә янсалар, минем тагын да зур фақирлек, тагын да зур кимчелек турында исебезгә төшереп китәсем килә. Бер вакыт Әбу Зәр исемле сахабадан Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сорый: "Эй Әбу Зәр, ди, син малның күп булуын байлык дип уйлыйсыңмы?" ди. Әгәр дә бер кешенең акчасы күп булса, йортлары яки йорты зур булса, машинасы затлы булса, син малы күп булучының байлык ул шул бай дип уйлыйсыңмы ди. Әбу Зәр ул әйтә: "Я Аллаһның илчесе, әйе ди. Байлыгы, малы күп кешенең мин ди бай дип уйлыйм ди." Шул вакыт сөекле пәйгамбәребез тагын бер сорау бирә: "Ә малның аз булуын син фақирлек дип уйлыйсыңмы ди?" Әгәр дә бер кешенең малы аз булса, әйе, аның йорты да юк, яки булса да кичкенә, аның яки машинасы бөтенләй юк, яки булса да иске генә, кесәсендә акчасы да бик такыр, син малы аз булуын фақирлек дип күрәсеңме ди? Әйе ди, я Аллаһның илчесе ди. Чыннан да җәмәгать, менә шушы хадистә әйтелгәнчә, без кешеләр байлыкка шулай карыйбыз. Әгәр дә кеше олы йортта, затлы атта йөрсә, без аңа карыйбыз да, бигрәк бай кеше бу дибез. Аллаһы Тәгалә тарафыннан җибәрелгән пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям безгә бөтенләй киресен әйтте. Һәм нәрсә диде? Әбу Зәрнең шушы җавапларына
каршы җавап буларак хадисның ахырында сөекле пәйгамбәрбез әйтте: байлык диде, ул фақат күңел байлыгы. Фақирлек, хәерчелек, мохтаҗлык ул күңел фақирлеге генә диде. Бу хадис Ибн Хиббан риваятында килә. Чыннан да, кадерле дусларым, күңеле бай булган кешенең әгәр кесәсе юка булса да, ул фақир түгел, ул бай кеше. Ул Раббысының тәкъдиренә риза. Ул үзенең насибыннан канәгать булганы белән сөенә белә. Күңеле фақир булган кешегә әллә никадәр киң маллар яңгыр булып яуса да, ул шул маллар эчендә батып, шумып яшәсә дә, ул шушының шатлыгын тоя да, күрә дә, сизә дә алмый. Безнең бөтен хәсрәтебез, безнең бөтен фақирлегебез күңел халәтенә, күңелнең фақир булуына кайта. Әгәр дә кеше аның калбендә булган иманы нык төзек булса, аның Аллаһы Тәгаләгә таяну кеше, тәвәккәллеге нык булса, Аллаһы Тәгаләдән ул һәр вакыт разый булыр, ул биргәннәргә канәгать булыр. Белегез, кардәшләрем, Адәм баласының насибы, аның ризыгы бер Аллаһ кулында. Ул гына бәндәләренә ризык иңдерә, кемгә күпме тели бирә, кемнән күпме тели тартып ала. Аллаһ Тәгалә Зарият сүрәсенең 22-нче аятында әйтте: "Ва фис-сама'i ризқукум ва ма ту'адун." Күктәдер сезнең ризыгыгыз. Ягъни Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Минем кулымда. Минем кулымда сезнең ризыгыгыз. Ва ма ту'адун, һәм сезгә вәгъдә ителгән кыямәтнең вакыты да минем кулымда диде. Акылыбыз белән без моны аңлыйбыз. Кайсы гына мөселманнан ризык кем кулында дисәң, ул Аллаһ кулында ди. Кем сине ашата, хатыныңны, балаларың ашата дисәң, Аллаһ Тәгалә ашата дибез. Ләкин бу нәрсәне күңелебезгә сеңдерә алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Я айюхан-нас, эй кешеләр, узкуру ни'маталлаһи алейкум." Аллаһ Тәгаләнең сезгә биргән күпме нигъмәтләрен искә алыгыз ди. Исегезгә төшерегез, башкаларга әйтегез: "Хәл мин халиқин гайруллаһи ярзукукум." Аллаһ Тәгаләдән башка юктан бар итүче һәм сезләргә шушы җирдән, күктән ризык биреп торучы башка берәр зат бармы ди? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бармы ди?" Җавап бирегез ди. Юк, җәмәгать. Аллаһ ашатмаса, Аллаһ эчертмәсә, Аллаһ безгә шушы җирне, күкне хезмәткә тапшырмаса, беркем дә безне ашатмас. Беркем дә безгә шушы җир һәм күкләрне хезмәт иттермәс. Әйе, җәмәгать. Аллаһ Тәгалә ул киңәйтә, ул тарайта дибез. Әмма ләкин кесәне бераз гына булса да калынайту форсаты мөмкинлеге килеп чыкса, харамга да керәбез, кеше хакына да төшәбез, кемнедер рәнҗетәбез, кемнедер алдыйбыз, җайлыйбыз, майлыйбыз. Миңа бит ризыкны кайгыртырга кирәк дибез. Аллаһ Тәгалә шуңа күрә безне тәнкыйтьләп, безне битәрләп, безгә сорау бирә: "Әвәләм ярау?" Неужели күрмиләр алар ди? Күрмиләрме соң алар ди? Анналлаһа ябсуту ризқа лиман яшау ва яқдир. Аллаһ бит ризыкларны киңәйтә. Кемгә теләсә шуңа, һәм Аллаһ ризыкларны тар кыла. Инна фи залика лааят. Дөрестлектә бу нәрсәләрдә хикмәт бар. Аллаһның бийек аятлары бар. Лиқауми юъминун, иман китергән бәндәләр өчен ди. Рум сүрәсе 37-нче аят. Икенче бер аят Саба сүрәсенең 36-нчы аятында, Зумара сүрәсенең 52-нче аятларында шулай ук Аллаһ Тәгалә: "Әвәләм я'ламу?" Белмиләрме соң алар ди? Аңламыйлармы соң алар? Анналлаһа ябсуту ризқа лиман яшау ва яқдир.
Аллах бит ризыкларны киңәйтә, һәм ул ризыкларны тар кыла. Кул инна рабби ябсуту ризка лиман яшау ва якдир. Әйтте, минем Раббым, синдә түгел, фәлән-фәләнович, синдә түгел, фәлән-фәләновны. Аллах, минем Раббым теләгән бәндәсенә ризыкны киңәйтә, теләгән бәндәсенекен тарайта. Аллах безләрнең тормышларны киңәйтә һәм тарайта. Ул теләгән бәндәсен бийек дәрәҗәләргә күтәрә, теләгәнен төшерә. Ул кемгәдер көч-куәт, гыйззәт бирә, кемгәдер мискенлек, хурлык бирә. Бөтен нәрсә аның кулында, юктыр аның тиңдәше. Әгәр кеше үзенең калыбын бийек Раббысы белән бәйләсә, менә шушы йөрәгенә Раббысын кертсә, ягъни аңа булган иман, мәхәббәт, Аллаһ Тәгаләдән курку, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылу, менә шушы нәрсәләрне үзенең күңеленә кертсә, аңа тиешенчә тәвәккәл кылса, Аллаһ аны үз ярдәменнән ташламас. Аллаһ аңа тауфик бирер, аңа көтмәгән җирдән ризык ишекләрен ачыр. Аллаһ Тәгалә Талак сүрәсенең 2-нче, 3-нче аятларында әйтә: "Ва ман яттақиллаһа ядж'ал лаху махраҗа." Әгәр дә кеше һәр даим Раббысына тақва булса, нәрсә генә эшләсә дә, мәчеттә генә түгел, өйдә дә, эштә дә, заводта да, базарда да әйбер сатканда, яки кемгәдер сатып алганда, әгәр дә ул Аллаһыдан курыкса һәр вакыт, Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәп, харамнардан сакланса, ядж'ал лаху махраҗа. Аллаһ аңа чыгу юлын бирә. Выход есть. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Аллаһ аңа чыгу юлын бирәчәк ди. Ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб. Һәм аңа ди ул көтмәгән җирдән, ул бер дә уйламаган җирдән киң ризыклар бирә ди. Ва ман ятаваккал алаллаһи фахуа хасбу. Һәм кеше һәр даим Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылып, калыбы белән Аллаһ Тәгаләгә тапшырылып яшәсә, Аллаһ аңа җитә диде. Шулай ук сөйкле пәйгамбәребез үзенең бер хадисендә әйтте: "Әгәр дә сез Аллаһ Тәгаләгә тиешенчә тәвәккәл кылып, үзегезнең күңелегезне Аллаһыга тапшырып, ул мине ташламас, ул мине ашатыр, ул мине яшәтер" дип Аллаһка тәвәккәл кылса, "Ларузиктум кама юрзакут тайр" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: Аллаһ ничек кошны ашатса ди, ул сезне дә ашатыр ди. Һәм кош ди, иртә белән чыгып китә, ач карын белән, буш корсак белән, кич белән кайта, нәрсә? Тулган корсак белән, ягъни ризык белән кайта ди. Менә шул тәвәккәллекнең, Аллаһ Тәгаләгә иманның җимеше җәмәгать. Һәм әлбәттә, менә бу хадис кошлар кебек без дә ризыкланабыз дип, ядан чыкмыйча гына ятырга, мәчеттә гыйбадәт кылып, Коръан гына укып утыру турында сүз бармый. Чөнки кайбер кардәшләрдән: "Нигә син бер җирдә эшләмисең соң инде? Хатының бар бит, балаларың бар бит. Син бит алар каршында кыямәт Аллаһка кайткач, алар өчен җавап бирәчәсең бит" дигәч, "Хәзрәт, мине бит Аллаһ ашата. Кошлар кебек мин бит ризыкланып йөрим" дип җәмәгать кайбер кеше җавап бирә: "Кош бит ул ясында ятмый. Без җоклап, әле рәхәтләнеп, җылы түшәктә ятканда инде кош ничә мәртәбә урап кайткан була. Шуңа күрә пәйгамбәребез Аллаһ ашатыр ди кошны ашаткан кебек. Ләкин кош бит ул чыгып китә, эзләп китә, кәсеп китә, шаба, тырыша, аннары соң ризыгын табып кайта. Һәм менә шуңа күрә динебез, ислам безне гамәл кылырга, Аллаһының ризыгын өйдә генә көтеп утырырга түгел, аны чыгып эзләргә чакыра. Кәсеп кылу, сәүдә итүгә ислам дине зур хөрмәтле урынын бирә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фамшу фи манакибиха ва кулу мин ризқих." Тәбәрәк сүрәсенең 15-нче аят. Аллаһ Тәгалә сезнең каршыгызда җирне түбәнчел кылды. Җир ул безгә хезмәт итә. Фамшу фи манакибиха. Шуңа күрә йөрегез җир буйлап, тигендә барыгыз, монда барыгыз. Ва кулу мин ризқих.
һәм Аллаһының ризыкларыннан ашагыз ди. Ягъни эзләгез, йөрегез ди, кәсеп итегез. Ва илейхин нушур, ләкин онытмагыз, Аллаһы Тәгаләгә кайтачаксыз сез. Шулай ук Аллаһ Тәгалә әгәр дә җомга намазының азаны ишетелсә, безгә бөтен сәүдәләрне ташларга кушты. Ир кешегә, мөселман кешесенә харам җомга вакытында эшләү. Шуңа күрә ул бөтен хәсебен, бөтен хезмәтен калдырып намазга килә. Ләкин намаз укылса, Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Фа иза кудиятис салату фанташиру фил ард. Әгәр дә намазыңны укыдың икән, таралыгыз җир буйлап ди. Таралыгыз. Ва битагу мин фадлиллах, һәм Аллаһының сезгә булган нигъмәтләрен эзләгез ди. Шуларга омтылыгыз ди. Көне буе мәчеттә булыгыз димәде. Җомга сүрәсенең 10 аятында. Шуңа күрә мөселман кешесе, әлхәмдүлилләh, ул гыйбадәт кыла. Ул мөселман кешесе тырышлык күрсәтә. Ул эш сөючән булырга, ул кәсепле булырга тиеш. Ул шушы кәсебен өйрәнергә, гыйлемле булырга тиеш. Ялкаулык, гаҗизлек, мискинлектән качарга тиеш. Хәтта әгәр дә бер кешенең шөгыле, кәсебе кичкенә генә булса да, бәлки әллә ни зур осталыгы да юктыр. Аның шушы кәсептән булган киреме әз генә булса да, ул шушы кәсебендә булсын. Ул шуның белән эшләп тырышсын, ләкин фақирлеккә төшеп, садака сорап утырырга күчмәсен. Бер вакыт сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына 2 кеше килә Мәдинәдән. 2 кеше килә һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям мохтаҗларга садака бүлә торган була. Мохтаҗ, фақир, гариб гурабәләргә, мохтаҗ әбиләр була, кемнең ире сугышта үлгән, ятимнәр һәм чираттагы 2 кеше килеп баса. Нәрсәдер өмет итеп. Пәйгамбәрбез күзен күтәреп буларга карый да, монда 2 ир басып тора. Бу ятим балалар да түгел булар. Бу ниндидер әби дә түгел, картайган, улыгайган бабай да түгел, 2 ир басып тора. Һәм аларның садака өмет итүләрен белә. Шуннан соң Пәйгамбәрбез галейхиссалату вассалам әйтә: "Әгәр теләсәгез, мин сезгә садаканы бирәм ди. Бирәм ди. Әмма садака ди, бай булган, кәсеп итәргә кеше җиткән кешегә халал түгел ди. Рөхсәт ителми ди." Менә шулай иттереп, сөйкле Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам безне хезмәт итәргә чакыра, безне тырышырга чакыра. Һәм Аллаһы Тәгаләнең нигъмәтләре шул кадәр күп, дөнья шул кадәр матур. Аллаһ Тәгалә безне бу дөньяга алданып, Аллаһы Тәгалә безне шушы дөнья малы, дөнья дип безгә гыйбадәтләребезне ташлап, безгә динебездән тайпылып адашудан кисәтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм чыннан да җәмәгать, менә бүген бик күпләрнең шушы мәчет юлына, дин юлына, иман юлына, җәмәгать намазларына, дәресләргә, җомга намазларына килүдә иң зур киртә булып нәрсә тора? Дөнья тора. Дөнья. Безнең дөнья куасыбыз килә. Без шушы диңгезгә кирип чумдык, безгә анда шул кадәр рәхәт. Аның сулары җылы, аның сулары безнең тәннәребезне сөендереп, шатландырып тора. Һәм безнең әз генә вакытка да аннан чыгасыбыз килми. Кай вакыт без намазга килеп бассак, намазда басып торганда, качан соң инде намаз тизрәк бетә? Качан соң мин яңадан теге диңгеземә кирип чумам дип без кай вакыт намазда, галимнәр әйткәндәй, утлы табада кебек басып тора. Ибнул Кайим рахимахуллаһ әйтә: "Хакыйкый мөмин өчен бу дөнья ул сахра кебек ди. Сахра, пустыня. Анда бер нәрсә юк. Анда ялан тәпи бассаң, синең тәнеңне яндырып тора торган ком, синең тәнеңне тишә торган таш, эчәргә суы да юк, ашарга ризыгы да юк, ятып ял итәргә күләгәсе дә юк." Ибн Кайим нәрсә ди? Бу шул ди. Ә намаз ди. Менә без намазга бүлендек. Ә намаз ул шушы шул уртасында торган оазис ди. Анда рәхәт. Аның агачы бар.
агач астында күләгәсе бар, аның тәмле суы бар, аның баллы җимешләре бар. Һәм кеше шушы шүлдән оазиска эләккәч, аның анда чыгасы килми. Аңа рәхәт монда. Менә бу хакыйкый мөэминнең гыйбадәт белән хәле. Ә бездә бөтенләй бер киресенчә. Без намазга килсәк, без гыйбадәткә керсәк, без тизрәк көтәбез. Кашан бу утлы табадан төшеп, теге диңгезе безгә чумырбыз. Менә безнең бәләбез, менә безнең җәмәгать дөньябыз. Ул безне яулап алды, ул безне бездән кыл ясады. Азиз кардәшләрем, Аллаһының биргән нигъмәтләренә шөкер итик. Безгә кадәр яшәгән әби бабайларыбыз, алар нинди михнәтләр күрделәр, алар нинди ачлыклар, нинди ялангычлыклар кичерделәр. Шулардан гыйбрәт, шулардан дәрес алыйк. Без бит хәзер ачлыкның да нәрсә икәнен белмибез. Рамазанда гына бераз тыябыз. Әлхәмдүлилләh, Аллаһның рәхмәте ураза бар. Шулда булмаса, без ачлыкның нәрсә икәнен дә белмәс идек. Шуңа күрә гыйбрәт алыйк. Әле бит ул бабайлар исән, әле ул әбиләрнең исән кайберләре. Шуңа күрә аларның сөйләгәннәреннән гыйбрәт алыйк. Ә бит аларның күбесе бездән иманлырак булдылар. Аларның күбесе бездән диннерәк булдылар, әмма ләкин күпме сынауларны үттеләр. Карагыз, бөтен Россия мөфтие булган, зур галимебез, безнең милләтнең бүген дини булганы да, динсезе дә шуның белән горурлана. Безнең Риза Фахретдинебез диләр. Карагыз, Риза Фахретдиннең кибеткә барып ипи алырга, семьясына үзенә ипи алырга мөмкинлеге булмаган. Ул туйганчы ипи ашый алмаган. Хәтта аны халык дошманы дип бу мөфтигә кибеттән сатмагыз дип әмер булган. Һәм ул төрле спекулянтларга барып, бер ипине 2-3 мәртәбә кыйммәт бәягә сатып ала идек дип әйтә. Карагыз, әллә ул бездән хәерлерәк булмаганмы? Ул бездән иманлырак булмаганмы? Карагыз, Аллаһы Тәгалә иман ияләрен, безнең әби бабайларыбызны ничек сынаган. Хәтта 30-нчы елларда аның Финляндиядагы дусты аңа посылка җибәрә. Һәм ул шушы күчтәнәчләр белән посылканы кабул иткәч сөенеп, рәхмәт хаты яза Финляндиягә дустына. Һәм нәрсә ди? Гадәттә миңа ди почтадан хәбәр килсә ди, посылка килгән дип ди. Аның бит анда хәтерлисез, языла ничә грамм, ничә килограмм икәнен. Мин ди шуның авыр икәнен белсәм ди, элегрәк булса ди, китаплар булса шәп булыр иде дип уйлыйм ди. Элегрәк булса ди. Ләкин бу синнән килгән соңгы посылканың авыр икәнен белгәч ди, ашарга ризык булса иде дип уйлап куйдым ди. Карагыз, кашандыр китап булса ярар иде дигән. Ашарына булмагач, гаиләсенә ашатырга булмагач, нәрсә дигән? Ризык булса ярар иде дип уйлап куйдым. Һәм анда ризык булды ди. Һәм син җибәргән шушы күчтәнәчләр белән балаларыбызны сөендердек, гаеттә ашарыбызга ризык булды дип рәхмәт әйтеп, баш мөфти Рәсәйнең шулай торып яза җәмәгать. Менә шуңа күрә, әлхәмдүлилләh, кайчандыр, әллә кайда түгел, бездә менә шушында гает җиткәч, баласын шунда туйганчы ашаталса, әлхәмдүлилләh, ул сөенеч булган. Баласын шушы гаеттә кәнфит белән, прәник белән сыйлый алса, бу бик зур бәйрәм булган. Һәм җәмәгать, кайтыйк әйдәгез бүгенге көнебезгә. Элеккеге халыктан карыйбыз, бүген күбрәк зарланабыздыр. Күбрәктер җәмәгать. Ул кадәр зарланмагандыр элек. Ләкин җәмәгать, бүген без гает җитсә, шулай ук балаларга артык ризык инде җимибез. Артык балаларга күп ризык алырга теләмибез, чөнки без ел дәврендә гаеттә кебек яшибез. Бүген дә без кайвакыт туйганчы ипи ашый алмыйбыз. Ләкин булмаганга түгел, ипи симертә дибез. Шуңа күрә без ипи ашамыйбыз. Бездәген балаларыбызга кибеттән кайвакыт шоколад конфетларны еш алмыйбыз. Чөнки шоколадный конфет зарарлы дибез. Анда пальма майы бар дибез, башкаларны әйтәбез. Күпләр кибеттән прәник печеньесен дә сирәк алып ашыйлар. Чөнки анда маргарин бар диләр. Муллык, байлык дигәне җәмәгать менә шушы була инде. Шушы кадәр нигъмәт Аллаһы Тәгаләдән килеп тә, без бу нигъмәтләргә ничек шөкер итеп, ничек без моңа җавап бирербез?
Аллаһ субханаху ва хак тәгалә безнең күңелләребезгә, безнең йөрәкләребезгә иң зур байлык булган иман нигъмәтен бирсен. Аллаһ тәгалә безгә шушы ул биргән көн һәм төннәребезне бер Аллаһка гыйбадәт кылып, бер аның гына кулы булып, таухид әһелләре булып яшәргә һәм Аллаһ хузурына бер Аллаһка гыйбадәт кылучылар булып кайтырга насыйп итсен. Сөекле пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам шундый дуа кыла торган булган: Аллаһумма аслих ли дини аллази хуа исмату амри. Я Раббым, төзәт минем динемне, чөнки дин ул минем тормышымны алып баручы нигез. Ул минем иң мөһим нәрсәм. Я Раббым, ва аслих ли дуньяя аллати фиха мааши. И Раббым, төзәт минем дөньямны, чөнки дөньяда минем яшәешем, дөньяда минем яшәвем. Ва аслих ли ахирати аллати фиха маади. И Раббым, төзәт минем ахиратымны, чөнки ахираттадыр минем кайтасы урыным, минем кайтасы йортым ахираттадыр. Вадж'алил хаята зиядатан ли фи кулли хайр. И Раббым, миңа шушы яшәгән гомеремне изгелекләр арттыруга сәбәп итсәң иде. Минем дөньяда яшәвем изгелекләр кылуга сәбәп булса иде. Вадж'алил маута рахатан ли мин кулли шар. Һәм минем әҗәлемне, минем үлемемне бөтен явызлыклардан ял итү итсәң иде. Ягъни бу дөньядан китеп, бу дөньядан ял итсәң иде ди. Шуңа күрә Раббым безнең диннәребезне төзәтсә иде, дөнья һәм ахиратларыбызны төзәтеп, шушында яшәгән һәрбер көнебезне, төнебезне Аллаһка якынайтуда сәбәп итсә иде. Һәм инде көннәрдән бер көнне үлем фәрештәсе килеп җаныбызны алгач, Аллаһ безнең шушында калдырган ризык байлыкларыбызны, йортларыбызны Раббым ахиратта хәерлерәк ризыклар белән, хәерлерәк тормышлар белән алыштырса иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'на бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.